न्यूज़ 18 ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ लगातार जारी है। किसान अंदोलन नाल जुड़ी हुई जो भी अपडेट किसानां दी इस वेले रणनीति बन रही है, मैं विजय बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हाँ। किसानां दे अंदोलन नाल जुड़ी एक अपडेट देण लई लगातार न्यूज़ 18 ते असीं सवेर तो पल पल दी अपडेट दिखा रहे हाँ। इस वेले जो हुण तक दी खबर है कि किसानां दे अंदोलन अगे केंद्र सरकार चुकी और दिल्ली च एंट्री दी इजाजत मिली, पर किसानां ने हले ये आखिरी फैसला नहीं लिया है कि बराड़ी ग्राउंड दे विच प्रदर्शन करना है या फिर दिल्ली दे बॉर्डर सील करके रखने ने, क्योंकि इस वेले विचार चर्चा उस रणनीति ते हो रही है कि जिस रणनीति दे तहत केंद्र सरकार ते ज्यादा तो ज्यादा दबाव बनाया जा सके, उसे दे तहत ही कोशिश कर रहे ने किसान आगू एक आम सहमति बनाउण दी अपनियां सारियां जथेबंदियां दे नाल मिल के। किसान इस वेले इस कोशिश दे विच ने कि एक फैसला ऐसा लिया जाए जिस नाल केंद्र सरकार ते सीधा सीधा दबाव बन सके। बहुत सारे किसान ये कह रहे ने कि बुराड़ी जान की कोई जरूरत नहीं, बॉर्डरां ते रुके हो, इत्थे ही पक्के धरने ला लवो, केंद्र सरकार आपे दबाव दे विच आ जाएगी। क्योंकि बुराड़ी दे विच जे एक जगह पासे होके बैठ गए तो फिर उस तरीके का दबाव नहीं बना सकोगे। सो इस तरीके दियां सलाहां भी अंदरों आ रही ने, पर किसान आगू हले तक आखिरी फैसला नहीं लै सके ने। दोपहर वेले जदों किसान आगूआं ने एक बयान जारी किया सी तां उस वेले हामी भरी सी कि बुराड़ी ग्राउंड जावांगे, उत्थे बैठ के अपनी गल कवांगे, अपना रोस प्रगट करांगे और उस तो बाद अगे दी रणनीति तैयार करांगे। किते ना किते जिथे किसानां ने कई महीने का राशन इकट्ठा करके दिल्ली वाल कूच किया है, उस तो अंदाजा यह भी है कि किसानां ने रणनीति का खुलासा नहीं किया। रणनीति यही है कि हुण दिल्लीओं उन्नी देर वापस नहीं मुड़ना जिन्नी देर मसला हल नहीं हुंदा। पर इस वेले आके गल फसी है कि दिल्ली च एंटर करना है या नहीं करना। पंकज कपाही साडे सहयोगी सवेर तो लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर पंकज का रुख करते हाँ। पंकज, कोई अपडेट मिल पाई किसी किसान आगू तो, कोई गलबात हुई कि दिल्ली च एंट्री करनी है या फिर बॉर्डर सील करके रखने ने? विजयपाल, अज की रात तक किसान जिहड़े ने दिल्ली बार्डर ते रह रहे हैं। अज की रात दिल्ली बार्डर ते रह रहे हैं। अगों जिस तरीके नाल रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि सिर्फ पंजाब दीयां 32 जथेबंदियां नहीं, हुण देश भर दीयां जथेबंदियां ने। और इस वेले जो ज़्यादातर इत्थे किसान कह रहे हैं, ज़्यादातर किसान कह रहे हैं कि बुराड़ी वाली थां ते एक थां ते बहना मंजूर नहीं है, असीं चारों पासे घेराबंदी करनी है ताकि दिल्ली नूं पता लगे। और दिल्ली दा बूहे दे उत्ते इस वेले जिहड़े ने किसान बैठे हुए हैं। तस्वीरां मैं दिखा रहा, इस वेले चाह दा लंगर जिहड़ा चल रहा है, किसान जिहड़े ने चाह पी रहे हैं, चाह दा लंगर जिहड़ा वा इस वेले किया जा रहा है। और तुसीं ये तस्वीरां देखो कि किसान जिहड़े ने वो इस वेले अपना अपना इंतजाम करके आए हुए हैं और कह रहे हैं कि असीं उदों तक नहीं मुड़ांगे ਜਦੋਂ तक कानून ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜੀ रुकोगे ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? आज की रात यहीं गुजारेंगे, पीछे से कल भी यहीं रहेंगे जब भी जो हमारी किसान जथेबंदियों ਤੁਸੀਂ का। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? पंजाब गुरदासपुर तो। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? अगला प्रोग्राम साडा इत्थे ही रहन दा है। हाँ जी। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬੁਰਾੜੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। नहीं इत्थों दा फैसला ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁੱਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਓਗੇ? ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਰਾੜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 500 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ग्राउंड जीरो ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। इसके माध्यम से मैं अभी कहना चाहता हूँ, हम भी यहाँ के लोकल हैं, कुंडली के हैं, यहीं के हैं, लेकिन अपने सिख भाई जिस तरह से अपने इधर आए हैं, हम भी लोकल है, पूरा समर्थन है, सब कुछ है। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल खेती करते हैं जी, इसीलिए तो परेशान, इसीलिए तो आ रहे हैं हम यहाँ पे। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸਪੋर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ देखो इन्होंने क्या किया, किसान को कोई मतलब नहीं है भाई कहाँ देना वहाँ नहीं देना। हमने 80 अपनी 1509 जीरी लगाई थी, वो सारा लीज पे ली थी हमने जमीन 40,000 रुपए किला, लेकिन वो बिकी है 25,000 रुपए किला। अपना एक किला बैठा यार, मतलब एक किला 25,000 रुपए के भाव से बैठा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ बिल्कुल ही यार, इसीलिए तो हम तो परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੰਭੂਬਾਰੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਬਰਾੜੀ ਰੁਕੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਘਨੌਰ ਬਲਾਕ ਕਨੌਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ 3 ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? हाँ जी बिल्कुल।
ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, तमाम ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ, ਖੱਡਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਘੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਦੀਪ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ। ਸੰਦੀਪ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੰਜੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਗੇਰੇ ਆ, ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ, ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਂਗੀ ਮਰੀ ਹਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਏ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब के लोग कहने भुखे मारे सड़कों से मार रहे। सरकार का फर्ज है भी मदद करे, सरकार उल्टा ज्यादा तंग कर रही है। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਹੈਗੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਰਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਰਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਅੱਜ ਪਾਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਚ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਹਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਫ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਂਘਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੋ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਥੇ ਨੇ, ਕੱਕਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਬਰਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਲੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਹਾਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, 26/27 ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੋ ਅਸਲ ਚ ਕੰਸੈਂਸਸ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਆਏ ਹਾਲ ਤੱਕ ਐਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ, 1000 ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, 5000 ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਉਣਗੇ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੈਂਦਾ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੀ ਲਾਤੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੂਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੀਏ, ਵੀ ਵੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਨ ਜੇ ਵੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਬਲਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਟਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨ ਹੈਪਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਉਵੇਂ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ JJP ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਵੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ, ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾੜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੁਰਾੜੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਬੁਰਾੜੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਂਦ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਾਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਹਤਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਬਜੀ ਜੀ, ਆਲੂ ਗਾਜਰ ਜੀ। ਆਲੂ ਗਾਜਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਮਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਬਲਾਡਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਖੁਰਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਲੂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਾਜਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਲੂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਲੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਰੋਟੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਗੇ ਅੱਜ? ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਫੁਲਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਘਰੇ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਘਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਘਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? ਘਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁਲਕੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? ਬਣ ਗਏ 25 ਦੀ ਜੀ। 25 ਦੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। 50 ਬੰਦੇ 250 ਫੁਲਕਾ ਬਣੂ ਜੀ। 250-300 ਫੁਲਕਾ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ? ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਜੀ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਕੀ ਕੁਝ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਜੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਬੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਘਰ ਬੇਲੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਕਦੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲੀ ਜੀ। ਜੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਗੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਗੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਫਿਰ ਗੱਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਲੱਗ ਜੀ ਰਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਦੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਖੇਈ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਰਜਾਈ ਰਜੂਈ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕੰਬਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਠੰਡ ਹੈ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ। ਭੀੜ कर रहे हैं तो पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली आने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन पहले पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे हालात बहुत खराब हो गए थे। क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार का जो नया कृषि कानून है वो उनको समझ में नहीं आ रहा या किसानों के हित में वो नहीं है? मेरा पहला सवाल आपसे। नहीं, पहला तो देश भर में पूरी जगह हर प्रदेश में किसान है, कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान समझ गया है कि ये कानून अपने पक्ष में है। क्या कानून है? कानून पहला ये है कि आप एमएसपी भी जीवित रहेगी, आपका एपीएमसी भी जीवित रहेगी, सरकारी खरीद भी चालू रहेगी जहां करती है, लेकिन एमएसपी से भी कोई ज्यादा देता है तो उसको बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। इसमें तो किसान का बल्ले बल्ले है और इसलिए सारे देश भर के किसानों ने स्वागत किया है। पंजाब में क्या हुआ है, कांग्रेस ने एक भूमिका ली है और कांग्रेस ने बाकी जगह भी यह भूमिका ली, लेकिन वहां उनको रिस्पांस नहीं मिला। तो पंजाब में तो आंकड़े अगर देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा धान किसानों ने मंडी में दिया है, मंडी से उनको ज्यादा कीमत मिली है। 60,000 करोड़ रुपए की खरीद धान की पूरी हो चुकी है। अब मुझे बताइए, यानी मंडी भी है, एमएसपी भी है, एमएसपी बढ़ा भी है, पंजाब के सभी किसानों ने दिया भी है, तो एक्चुअली आंदोलन का कोई कारण नहीं, लेकिन इसमें कांग्रेस भी है, बाकी दल भी है, तो इसके कारण ये एक आंदोलन पंजाब में है। लेकिन हम लोकतंत्रवादी है और इसलिए हमने केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली में आने से रोकेंगे नहीं, आइए बुराड़ी मैदान में आपकी सभा करिए, आपकी मांगे रखिए, चर्चा का न्योता भी दिया है सरकार ने दूसरी बार। लेकिन भाई तुरंत आइए, चर्चा करिए, समझ लीजिए। आप ये कह रहे हैं, लेकिन 3:02 पर राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। पीएम को याद रखना चाहिए, जब जब अहंकार सच्चाई से टकराता है पराजित होता है। सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे किसानों को दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती, आप भी नहीं रोक पाएंगे। मोदी सरकार को किसानों की मांगे माननी होंगी, काले कानून को वापस लेना होगा। अभी तो बस शुरुआत हुई है। यानी उनका कहना है इंतजार करिए, ये किसानों की हुंकार जो है ये नरेंद्र मोदी सरकार के और आपकी सरकार के अहंकार को चकनाचूर कर देगी, और ये सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। वो कह रहे हैं कि देश भर में ऐसे आंदोलन होंगे, बीजेपी की सरकार रोक सके तो अब रोक ले। नहीं हुए ना, वो कह रहे होंगे अब। अरे भाई नहीं हुए देश भर में, वही तो मैं बता रहा हूं। देश भर में तो स्वागत हुआ सभी देश भर में, क्योंकि देश का किसान समझता है कि उसको ज्यादा कीमत में बेचने की आजादी मिल गई। दूसरा, अपने ज्यादा कीमत देने वाले के साथ अनुबंध करके खेती करने की इजाजत मिली। और तीसरे कानून में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था वो खत्म हुआ, तो व्यापार को और कृषि उत्पादन को तीनों कानून से ज्यादा लाभ मिलने का है, ये सब किसान समझते हैं। पंजाब में यह राजनीतिक आंदोलन है,
राहुल गांधी ट्वीट करते रहे, लेकिन ट्वीट से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जहां आंदोलनकारी कोई सचमुच में पीड़ित लगते हैं या उनको लगता है कि आपकी कोई बात गलत फहमी है, तो वो दूर करने के लिए हम बैठे हैं। जावड़ेकर जी, बिल्कुल आपकी मैं बात को मानता हूं कि आंदोलन नहीं हुए थे, और पंजाब ही एक ऐसा इलाका था, एक ऐसा स्टेट था जहां पर ये आंदोलन हो रहे थे। लेकिन राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि अब ये आंदोलन हर जगह होंगे, इशारों में वो ये कह रहे हैं। और उनका कहना है कि अहंकार सच्चाई से जब भी टकराता है तो पराजित होता है। उनके मायने कि अब तो आपके लिए मुश्किल होगी यहां से बड़ी। यही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस का अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ है। कांग्रेस का अहंकार हमारे सरकार के अच्छे कामों की सच्चाई के सामने टिक नहीं पाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी सरकार चाह रही है कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, और जब बहुत समय पहले चुनावों के दौरान उन्होंने हमारे साथ भी साक्षात्कार किया था, तब भी उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करी थी। लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ है और वो कह रही है कि यह संविधान के खिलाफ सोच है। कांग्रेस के पीएल पुनिया ने जो बयान दिया, एक देश एक चुनाव संघीय ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस के कुछ नेता तो कह रहे हैं कि ये एक देश एक चुनाव करना चाहते हैं, एक मीडिया रखना चाहते हैं, ये सब कुछ एक करना चाहते हैं, ये एकाधिकार रखना चाहते हैं और एक ही पॉलिटिकल पार्टी देश में रहे, एक ही विचारधारा देश में रहे। ऐसा है, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए भय से ग्रसित कांग्रेसी नेता इस तरह के बयान देते हैं। सच्चाई यह है कि एक देश एक चुनाव यह अनेक देशों में होता है, जनतांत्रिक देशों में होता है, और केवल होता नहीं है, सफल है, समय बचता है, खर्चा बचता है। और मोदी जी ने कहा शुरुआत एक लिस्ट से करें कि आदमी तो वही है, तो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के लिए अलग वोटिंग का, नगर निगम के लिए अलग वोटिंग लिस्ट, फिर विधानसभा के लिए अलग वोटिंग लिस्ट, विधानसभा लोकसभा के लिए अलग और बाकी चुनाव के लिए अलग। क्यों करना? सभी चुनाव के लिए एक ही लिस्ट होगी और वो अपडेटेड लिस्ट नेशनल होगी। यहां से शुरू करो, यही उन्होंने कहा है और वो सही है। ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार अपने सहयोगियों को भी कुछ मुद्दों पर नहीं समझा पाती? चलिए, विपक्ष तो समझना नहीं चाहता या फिर वो ना समझ ही रहना चाहता है। मैं कृषि कानून को देखूं तो आप अकाली दल को नहीं समझा पा रहे, क्या इसके पीछे कारण है? सीए की अगर हम बात करें तब विपक्षी दल भी नहीं समझे और मुस्लिम संगठन भी नहीं समझे। ऐसा क्यों? ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? और अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तब भी आ रहा है। में हमारे साथी हमारे साथ है और अकाली दल जो हमसे वो छोड़ के जो चले गए उनको भी गलत फहमी के वो शिकार हो गए। बाकी उनको भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में रहने के लिए वो गए हैं, ऐसा ही मैं मानता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसान इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले पंजाब में शुरू हुआ और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिन्होंने लाभ लिया उनको लाभ हुआ। तो जो उस समय मांग कम थी क्योंकि कानून नहीं था, अब कानून है तो मर्जी है किसान की, भूमि किसान की रहेगी, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है और इसलिए इससे ज्यादा बेहतर कानून किसान के हित में हो नहीं सकता। तो वो समझाते हैं, देखो किसी भी गठबंधन में अलग अलग पार्टियां है, एक मिनट, अलग पार्टियां है तो अलग अलग राय होगी ना, तो अलग राय में हमारा एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहता है। प्रकाश जी, अगर अकाली दल नहीं मान रहा और आपका सहयोगी दल आपको छोड़ के जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके समझाने में भी कमी रह गई होगी। आपसे मेरा तात्पर्य आपके सरकार से है। नहीं, इसलिए है कि ये देखो अलग अलग पार्टियां क्यों बनी है जी, हर एक पार्टी का कुछ न कुछ अपना एक विचार होता है और वो वहां के कार्यशैली की भी एक अलग बात होती है। तो ये एक ही विचार सबको समझेगा, तुरंत समझेगा और तुरंत एग्री होंगे, ऐसा नहीं होता। एक आध विषय पर मतभेद रह सकता है, उसमें क्या है।